we are representing all the dimensions. Okay. Coming to the lambda-based design rules, what is happening? In lambda-based design rules, all device dimensions are expressed in terms of a scalable parameter lambda. Okay. So all the device parameters are expressed in terms of lambda. Okay. So we are fixing a lambda value first. That depends upon the minimum feature size of the transistor. That is, our main component in the IC is transistor. So first we are selecting the minimum feature size for the transistor is L. Then we are taking lambda as L by 2. And then in terms of lambda, we are defining other dimensions. Okay. The advantage is that we can proportionally change the dimension. If we are changing one dimension proportionally, we can change the other dimensions also. Okay. So, according to this lambda-based design rule, minimum length or width of a feature on a layer is 2 lambda. Okay. So, minimum length or width will be 2 lambda. That is equal to the minimum feature size of the transistor L. Okay, L equal to 2 lambda. So, minimum feature size on the layer is 2 lambda in order to allow for shape contraction. Okay, so minimum feature size will be equal to 2 lambda. That will be equal to the minimum width. Then minimum separation. Minimum separation between the features is also 2 lambda to ensure adequate continuity of intervening materials. Okay, so correct ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ റീജിയൻസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the minimum separation between two layers is also fixed to 2 lambda. Okay, so we can see some examples. Here are the some lambda based design rules for familiar layers. Okay, ഈ layers ഒക്കെ നമ്മൾ familiarize ചെയ്തതാണ്. So for this, the line size and spacing is specified here. For metal 1 layer, minimum width is 3 lambda. Okay, so metal layer layout diagram how it is representing നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Okay, so that is this one with vertical lines. Okay, so now in lambda based design rules, we are specifying the dimension that should be 3 lambda. Okay, so lambda vary ചെയ്യുന്നതിന് corresponding ആയിട്ട് measure മാറും. So the width of metal layer should be 3 lambda, and separation between two metal layers it also 3 lambda. Okay, so ഇതുപോലെയാണ് lambda based design rules ഓരോ layers-നും specify ചെയ്യുന്നത്. That is what is the minimum width and minimum spacing. Okay, then for metal 2 it is 4 lambda. Minimum width and spacing will be 4 lambda. Okay, and for polysilicon, that width is 2 lambda and spacing also 2 lambda. Okay, these are some basic rules. ഇതുപോലെ എല്ലാ layers-നും lambda based rules are there. So we are discussing with the basic layers only. നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലാംഡ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. സോ ലാംഡാന്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദീസ് ലെയേഴ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ലേഔട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ വെൻ യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം യു ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ ദിസ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പേസിങ്. സ്പേസിങ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വിഡ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഡ. സോ ആ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, സോ 2 ലാംഡ പോളിസിലിക്കണിന്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്ന 2 ലാംഡ. ദെൻ മെറ്റലിൻ്റെത് 3 ലാംഡ. മെറ്റൽ 1 നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ 1 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ലാംഡ. ആൻഡ് for diffusion layers the width is 2 lambda and spacing between two diffusion layers should be 3 lambda. That are minimum spacing. Okay, so minimum required spacing is this much, and നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിയും മോർ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് മിനിമം സ്പേസിങ് ഷുഡ് ബി 3 ലാംഡ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മിനിമം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഏരിയ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ minimum width is 2 lambda, minimum spacing is 3 lambda. Okay, then for wells, we are creating N well or P well. That minimum width is 6 lambda and spacing between two wells should be 6 lambda. For transistor, minimum width 3 lambda, length 2 lambda, and the contact cuts minimum width should be, that is dimension 2 lambda by 2 lambda. Contact cuts നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
So that dimension will be 2 lambda by 2 lambda. Like this, നമ്മുടെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും എന്താ ലാംഡ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ റൂൾസിൽ സർട്ടൻ പെർട്ടിക്കുലർ മിനിമം വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് മിനിമം സ്പേസിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലേ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിനിമം ഇത്രയും സ്പേസിങ്ങും വിഡ്ത്തും വെച്ചിട്ട് ലേ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്മോൾ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ലേ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എത്രമാത്രം ചെറിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എത്രമാത്രം ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ. ആ ലാംഡ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനാണ്, മിനിമം ഫീച്ചർ സൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എത്ര ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലാംഡന്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലാംഡ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും, നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് ഡയമെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. നിങ്ങൾ ഐസിയിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഏരിയ വിൽ ബിക്കം ലെസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായാലും അത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസും കൂടെ എയിം ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിന്റെ സെയിം പെർഫോമൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ റൂൾസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, so these are the design rules, layout design rules, micron rules and lambda based design rules. Just understand the difference between that. In micron rule, we are specifying all the dimensions in exact value, that is 1 micrometer, 0.1 micrometer, 0.2 micrometer, like that. All the dimensions we have to specify exactly. In lambda based design rules, we are taking a minimum value lambda which is equal to L by 2, that is minimum feature size by 2. Then in terms of that lambda, we are specifying all the dimension, hence proportional scaling is possible here. Okay, അപ്പോൾ ലാംഡക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അത്ര പോരെ, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം എല്ലിന്റെ വാല്യൂ, മിനിമം ഫീച്ചർ സൈസ്, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. നൗ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയമെൻഷൻ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ചേഞ്ച് ദ ലാംഡ. പ്രൊപ്പോർഷണലി all the dimensions can be changed. Okay, അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ലാംഡ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലാംഡ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ റൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്കെയിലിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ റൂൾസ്. Now coming to stick diagrams. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇൻ ടു സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സേ a cartoon, one sketch of circuit diagram. Okay, then from that we are obtaining the layout diagram. Okay, so a stick diagram is a symbolic representation of a layout. In stick diagram, each conductive layers is represented by a line of distinct color. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ടേബിളിൽ ഓരോ ലേയേഴ്സും ഏത് കളർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് because stick diagram just give only wiring and routing information. Okay, it does not explain anything about the dimension. Okay, for thickness of that line is not important. നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, നാരോ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ലൈൻ is not important because എന്താ stick diagram we are not specifying the dimension. We are just showing all components and their connections. Okay, it does not show exact placement, transistor size, wire length, wire width. These all things are not represented in a stick diagram. Stick diagram just to show which all our layers are presented and how it should be connected. Okay, so using that different colors for different layer representation, we can draw the stick diagram. See, one more thing, ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഈ തിയറി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. എക്സാമിന് തിയറി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം എന്തായാലും അറിഞ്ഞാലേ അത് വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തിയറി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we can see some basic rules about stick diagram. So in stick diagram, when two or more sticks, stick means ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ, പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ ഓർ മെറ്റൽ ലെയർ. വൺ ഓഫ് ദ ലെയർ ഈസ് ദ സ്റ്റിക്ക്. When two or more stick of same type cross or touch each other, that represents an electrical contact. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കൂല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വെൻ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ്, സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാം ഓഫ് സെയിം കളർ. സെയിം കളർ മീൻസ് സെയിം ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, or that touch each other represents electrical contact. That is here actually our blue color is metal. Okay, so this is one metal layer, this is another metal layer. So they have a contact. So
So ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇവിടെ there will be an electrical contact. Here also there will be an electrical contact, two polysilicon layers. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ there will be a connection. കണക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ വയറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ മീനിങ് അത് തന്നെയാണ്. If they are of same type, ആ പോയിന്റ് നോക്കണം. ഓക്കെ, when two or more sticks of same type cross or touch each other, that represents an electrical contact. So ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വേണ്ടെടുത്ത് മാത്രമേ അതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. 1 point. And second one is when two or more sticks of different type, that is of different colors, touch or cross each other, there is no electrical contact. കണ്ടോ, ഈ കേസിൽ there is no electrical contact. Here also there is no electrical contact if the sticks are of different types, different colors. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ until നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഷോ വിത്ത് ദിസ് ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹിയർ ദർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഈസ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ വരക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻസ് വരക്കുന്നില്ലേ, ഇതേ എഫക്റ്റ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത്, ഈ ഫിഗറിലുള്ളത്. അതായത് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഹിയർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചല്ല, അതായത് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. സാധാരണ വയറിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്, അവിടെ അതാണ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇഫ് ദേ ആർ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താണ്, ദർ വിൽ ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്. ഇഫ് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റിക്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്, then there is no electrical contact unless we are representing anyone. Okay, so electrical contact is, if we needed an electrical contact, we have to show the connection. That is using this dot mark or cross mark, you can show the connection if there is electrical connection. Okay, for different layers ആണെങ്കിൽ electrical contact ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ you have to represent like this, otherwise there will not be any contact. Okay, so our point ഓർക്കുക. Then third one is, this is the most important one. When a polysilicon crosses diffusion, it represents a transistor. Okay, so stick diagram, in order to identify a transistor or in order to draw a transistor, you have to represent like this. That is, a polysilicon layer should cross a transistor. Here this red one is polysilicon layer. Here this green one is N-type diffusion. Okay, green one is N-type diffusion and red is polysilicon layer. So here we can say an N diffusion layer crosses a polysilicon layer. Okay, when these two layers are crossing, that means it represents a transistor. Okay, so N diffusion polysilicon ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ this will be an NMOS. Okay, N diffusion layer and polysilicon cross ചെയ്താൽ this will represent an NMOS. Here it's actually ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ്, അതായത് നമ്മുടെ PMOSന്റെ യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളിസിലിക്കൺ ആൻഡ് പി ഡിഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ PMOS. സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ ക്രോസസ് എ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ്, if there is an electrical contact is present, it is not a transistor. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 3 പോയിന്റ് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. സെയിം ടൈപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ദർ വിൽ ബി എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ആർ ക്രോസിംഗ്, ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, without this electrical contact, if polysilicon and diffusion layers are crossing, that represents a transistor. Confusion ഉണ്ടോ? അല്ലെ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും മക്കളെ. Okay, so then next one is last rule is about the demarcation line. So demarcation line, as I already explained, it represents the N-well or P-well separation is represented by the brown demarcation line.
In CMOS, a demarcation line is drawn to avoid touching of P diffusion with N diffusion. That is, we have to separate the PMOS and NMOS. Okay. So demarcation line is represented in brown color. Then stick diagram demarcation line ഇതേപോലെയാണ് represent ചെയ്യുന്നത്. That is ഒരു dash dot ഇതുപോലെയുള്ള sequence ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. Stick diagram we are representing demarcation line. So below demarcation line there will be NMOS and above PMOS. Okay. So demarcation line above we are drawing PMOS, below NMOS. And these are the important thing you have to remember. Diffusion layer. Diffusion layer must not cross the demarcation line. Okay. So diffusion layer means here this is the diffusion layer, green color. Okay. Here this is the diffusion layer. This must not cross the demarcation line. So നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ കണക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഓൺലി പോളിസിലിക്കൺ ആൻഡ് മെറ്റൽ ക്യാൻ ക്രോസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഹിയർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ മെറ്റൽ ഓർ പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ. ഓക്കെ. മെറ്റൽ ഓർ പോളിസിലിക്കൺ ക്യാൻ ക്രോസ് ദ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ. ഡിഫ്യൂഷൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ക്രോസ് ദ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ. സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക. ഓക്കെ. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വരക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം പറയാം. Now we have to see basic steps for drawing a stick diagram. Steps ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ. അതായത് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാനൊന്നും പഠിക്കണ്ട, അതെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു CMOS ഇൻവേർട്ടറിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് വരച്ചു പോണേ. സോ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ CMOS ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ ദിസ് CMOS ഇൻവെർട്ടർ. സോ ഫസ്റ്റ് CMOS ഇൻവെർട്ടർ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം, ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ CMOS ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ദിസ് വിൽ ബി എ PMOS, this is NMOS, and these are gate terminals. അല്ലെ? ടെർമിനൽസും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം, അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പറയാം. So this is the gate, this is source and drain of PMOS. For the case of NMOS, this will be the gate, source and drain. Okay. So now I have to prepare the layout. എനിക്ക് ഈ CMOS ഇൻവെർട്ടർ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? അതിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം വേണം. സോ ലേഔട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കണമെങ്കിൽ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം. സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ ലേഔട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് CMOS ഇൻവെർട്ടർ. സോ ആസ് യു ക്യാൻ സീ the first step is to draw two parallel metal lines in order to represent VDD and ground. പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതേപോലെ വരച്ചോ. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ two parallel lines that represents this VDD and ground, that is supply and ground. So you know metal, in order to represent metal we are using blue color. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ two lines. Okay. So this is one line. I am representing this. This is using for VDD. That is, this represent the supply line. Okay. Now a parallel line. So in between this we have to accommodate other components. So leave the space for that. Okay. So in a space provided it, next you can draw the ground line also. പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരച്ചു പോയിക്കേ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. വി ആർ റെപ്രസെന്റ് സപ്ലൈ ലൈൻ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് യൂസിങ് ബ്ലൂ കളർ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് മെറ്റൽ. ഓക്കെ. എന്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു? ടീച്ചർ ഈ VDD or VSS ന് ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലേ വേണ്ടത്? അല്ല, VDD ഗ്രൗണ്ട് അത് കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക്. മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതല്ലേ പറയുന്നത്? ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അത് ആ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് കാണിക്കാനാണ്
ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ VDD ഓർ VSS ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ മെറ്റൽ ലെയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കൂലേ എന്തായാലും, ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കൂലേ. അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു കണ്ടക്ടിങ് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ പോയിന്റ് നിന്നാണ് VDD എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടേബിളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ 2 പാരലൽ മെറ്റൽ ലൈൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ VDD ഗ്രൗണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു IC എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ ആയിരിക്കൂല, കുറേ സർക്യൂട്ട്സ് കാണും. അപ്പൊ എല്ലാ സർക്യൂട്ട്സിനും വേണ്ട സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റൽ ലൈനിലെ കൂടി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ട VDD ആ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊരു മെറ്റൽ ലൈനാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനും ഗ്രൗണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so there should be enough space between them for other circuit elements. Okay, now you can draw the demarcation line at the center of VDD and ground rails to separate the PMOS and NMOS. Okay, so now we can draw the demarcation line. So for that I can use ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ബ്രൗൺ കളറാണ്, ബ്രൗൺ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും കളർ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബ്രൗൺ ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ ഡാഷ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡോട്ട്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ. സോ നമ്മുടെ വെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സെപ്പറേറ്റ് P well and N well, above which we have to draw PMOS devices, below that we have to draw NMOS devices. Okay, so next demarcation line വരച്ചു. Now we have to draw the diffusion part. അതായത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വരക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം, നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഈ പോളിസിലിക്കൺ ആണ് എന്താ ഗേറ്റ് ലെയർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളിസിലിക്കൺ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, സോഴ്സും ഡ്രെയിനും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഇൻ ഓർഡർ ടു റെപ്രസെന്റ് ഓർ വി ക്യാൻ ഡിഫ്യൂഷൻ മീൻസ് N plus diffusion or P plus diffusion, that is source or drain. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സോഴ്സ് ആയിട്ടും ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതാണോ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് എനിവൺ യു ക്യാൻ ഫിക്സ് ആസ് സോഴ്സ് ഓർ ഡ്രെയിൻ. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയേഴ്സ്. സോ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയേഴ്സ് വരക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ദാറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ക്രോസ് ദ ഡിമാർക്കേഷൻ ലെയർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് റിക്വയർ എ PMOS ആൻഡ് NMOS. ഓക്കെ, സോ എബോവ് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് എ PMOS. സോ PMOS ഡിഫ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ PMOS ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ എന്തൊക്കെ വേണം, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ ആൻഡ് എ polysilicon layer, that should be crossed. Okay, so or closely placed. So we can use PMOS. For PMOS we require yellow color. Okay, so I am using yellow color stick to represent this P-type diffusion. Okay, I just do P-type diffusion ഇവിടെ വരച്ചു. നെക്സ്റ്റ് below that NMOS ന് വേണ്ടി എന്ത് വേണം, I require and green color, sorry, PMOS for green color is required. Yellow ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ. For PMOS I am using yellow color and for NMOS green color. Okay, so now I represented this diffusion layers. Okay, so in order to make the polysilicon,
in order to make the polysilicon, അതായത് in order to make the transistor നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ വരണം, ഇതിൽ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയറും പോളിസിലിക്കണും ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റെപ്രസെന്റ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടും ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ഒരു കേസ്, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പോളിസിലിക്കൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റിനെയാണ്. ഓക്കെ, പോളിസിലിക്കൺ ഗേറ്റ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ പിമോസ് എൻമോസിന്റെയും ഗേറ്റ് എന്താ, കോമൺ ആണ് അല്ലെ. ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടിന്റെയും ഗേറ്റിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സിംഗിൾ പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗേറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോളിസിലിക്കൺ കാണിച്ചു, ഇവിടെ ഒരു പോളിസിലിക്കൺ കാണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ, ഇതൊരു പിമോസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയി, ഇത് എൻമോസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയി. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഗേറ്റും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗേറ്റും ഓബ്വിയസ്ലി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആണ്, രണ്ടിന്റെയും ഗേറ്റ് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എ സിംഗിൾ പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെറ്റൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം, പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഐ ക്യാൻ യൂസ് എ സിംഗിൾ polysilicon layer common to both the transistors. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് എന്താ ഉണ്ടാന്ന്, രണ്ടിന്റെയും ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സിമോസ് സർക്യൂട്ട്സിലെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിമോസിന്റെയും എൻമോസിന്റെയും ഗേറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓൾവേസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ സിംഗിൾ പോളിസിലിക്കൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ ഇൻപുട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഷോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കോമൺ എന്താ യൂസ് ചെയ്ത് പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഹിയർ വി ഹാവ് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഹാവ് എ പിമോസ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ എൻമോസ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പിമോസിന്റെയും എൻമോസിന്റെയും കണക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എങ്ങനെയുള്ളത്, ഇതിന്റെ സോഴ്സും ഡ്രെയിനും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സോഴ്സും ഡ്രെയിനും, ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ സോഴ്സ് എടുത്തു, ഈ സൈഡിൽ ഡ്രെയിൻ എടുത്തു, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്തു, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ BJT പോലെയല്ല, മോസ്ഫെറ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഈ N+ ഡിഫ്യൂഷൻ, ഇതെന്താണ്, ഈ രണ്ട് റീജിയൻസും സോഴ്സും ഡ്രെയിനും ഒരുപോലെ സെയിം സൈസ് ആണ്, അതുപോലെ ഈക്വൽ ഡോപ്പിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെണ്ണം സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ഇത് സോഴ്സും ഇത് ഡ്രെയിനും ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഏതാണ് സോഴ്സ് ഏതാണ് ഡ്രെയിൻ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദീസ് ആർ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് ഓഫ് PMOS and NMOS. And this is the gate. Polysilicon represents the gates. Okay. Now I have to give the connections. Ipo components okke place chedu alle. We have two components, PMOS and NMOS are there. That PMOS and NMOS transistors were created, and we have a supply line and ground line. Now I have to give the connections. Okay. For that, first one is we have to connect source of PMOS to VDD. Okay. So here ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. Either you can use a metal to connect with this. Okay, ഒരു മെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഓർ നമുക്ക് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ തന്നെ എന്താ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വരക്കാം. ദിസ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, അത് രണ്ട് രീതി ചെയ്താലും തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തിട്ടില്ല, സോഴ്സ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് VDD പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് VDD പോയിന്റിൽ. ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ നോർമലി നമ്മൾ ക്രോസ് മാർക്ക് വെച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയറും മെറ്റൽ ലെയറും ആണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സോ ഇഫ് വി നീഡ് എ കണക്ഷൻ വി ഷുഡ് ഷോ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണക്ഷൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. സോ വി ഹാവ് ടു കണക്ട് സോഴ്സ് ടു VDD. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് എ ക്രോസ് മാർക്ക് വിത്ത് ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റഡ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഹിയർ യു ക്യാൻ യൂസ് എ മെറ്റൽ ഓൾസോ.
മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കാണൂല, ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും കണക്ഷൻ വേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ മെറ്റൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഡിഫ്യൂഷനുമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഹിയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ സെയിം ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ സോഴ്സ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു VDD. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഹാവ് ടു ഡു ഹിയർ? PMOS source we have to connect to ground. So in similar manner we can connect the NMOS source to ground. Okay, so we are connecting it to ground terminal. There also it requires a contact point. Okay, so source in the connection. Now what is the connection to drain? These two drains are connected together, and here we are taking the output. Okay, now we have to represent that thing. Okay, for that we can use metal for connecting these two drains. കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ നേരത്തെ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഡിഫ്യൂഷൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ് കാൺ ക്രോസ് ദ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് മെറ്റൽ layer for the connection. Okay, so we can use metal layer for the connection from this drain point to this drain point. Okay, and I can take output from here. Okay, so this will be output connection. Okay, so here also different layers are crossing. That is, here we have a diffusion layer, metal layer. Here also diffusion layer, metal layer. So we require an electrical contact here. So we have to mark. The cross വെച്ചിട്ടോ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. Now input we have gates connected together. Here represented it as a polysilicon. So input from this point I can give the input. Okay, so this is the stick diagram for CMOS inverter. This will be input point, this will be the output point. Okay, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ടീച്ചർ ഇൻപുട്ട് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചല്ല ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? അത് രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം പോളിസിലിക്കൺ നമുക്കൊരു സെമി മെറ്റൽ ആണ്, ഏകദേശം ഒരു കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പോളിസിലിക്കൺ വെച്ച് തന്നെ കാണിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് സെയിം ലെയർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ മെറ്റൽ വെച്ച് കാണിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് പോളിസിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതും മെറ്റൽ തന്നെയല്ലേ. നമ്മുടെ പോളിസിലിക്കൺ തന്നെ ഗേറ്റ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ തന്നെയല്ലേ, സോറി അതിന് മേലുള്ള മെറ്റൽ ലെയർ തന്നെയല്ലേ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും മെറ്റൽ തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി പോളിസിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ്, എക്സാക്ട് നമ്മുടെ മെറ്റൽ അല്ല, എന്നാലും എന്ത് തന്നെയാണ്, ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത്. മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. സോ അത് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ആ സെയിം ലെയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് നോർമലി എല്ലാത്തിന്റെയും സിമോസിന് നമ്മൾ ഈ കാരണം ഗേറ്റിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആ പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നൗ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും വരക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്ക്. ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചതുപോലെ തന്നെയുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടോ, ഞാൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹിയർ വെർട്ടിക്കലി യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും വരക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, കമ്പണൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഹിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പി ഡിഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഹിയർ എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഹിയർ. അതിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു,
ഹിയർ മെറ്റൽ വെച്ച് ഡ്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ദിസ് വിൽ ബി ഡ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഡ്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ദിസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് പോളിസിലിക്കൺ പ്ലേസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, പോളിസിലിക്കൺ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ പോളിസിലിക്കൺ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ക്രോസ് മാർക്കിന് പകരം ഡോട്ട് മാർക്ക് കാണിക്കാം, അതും കുഴപ്പമില്ല. കോൺടാക്ട് പോയിന്റ്സിനും സപ്ലൈക്കും നമ്മൾ ക്രോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയും എന്ത് വരക്കാം, സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പോളിസിലിക്കൺ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഡിഫ്യൂഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വരച്ചു. ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും ഡിഫ്യൂഷൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും പോളിസിലിക്കൺ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഇതിന്റെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലേ ഔട്ട് വരക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? നൗ ഇതിന്റെ ലേ ഔട്ടും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. ലേ ഔട്ടിന് നമ്മുടെ ടേബിളിലുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർ ലേ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്ഡിങ് പാറ്റേൺ ഒന്ന് ഓർക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലേ ഔട്ട് ശരിക്കും വരക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം കളർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ സെയിം കളറിൽ എന്താ ഇതിന് അതേപോലെ തന്നെ ലേ ഔട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്റ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ലേ ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് VDD, ദിസ് ഇസ് മെറ്റൽ ലെയർ. ഓക്കെ, സോ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ റെക്ടാംഗിൾ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ് അവർ സപ്ലൈ മെറ്റൽ ലെയർ VDD. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ്, ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഡയമെൻഷനും കൂടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. മെറ്റൽ ലെയറിന്റെ മിനിമം ഡയമെൻഷൻ എന്താ, 3 ലാംഡ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് 3 ലാംഡയും കൂടെ ഡയമെൻഷനും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. നൗ ഈ വരച്ച ഓർഡർ തന്നെ നമുക്ക് വരക്കാം. സോ വി ഹാവ് എ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ്. ഇത് വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് രണ്ടും സെയിം വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആ 3 ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആ ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, സെയിം വിഡ്ത്തിൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് മെറ്റൽ ലേയേഴ്സ്. Okay, so vertical lines should be there. So these two represent the metal layers. Now ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ലേ ഔട്ടിന്റെ കളറും അതേപോലെ ഷെയ്ഡിങ് യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് എ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ. സോ ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ കളർ. So diffusion, for diffusion the size is 2 ലാംഡ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ 3 ലാംഡനെക്കാട്ടിയും ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിങ്ങിൽ, അത് കറക്റ്റ് മെഷർ ഒന്നും വേണ്ട, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അതൊരു 2 ലാംഡ എന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഡിഫ്യൂഷൻ ഓൾസോ അല്ലെ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്കും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷന്റെ കേസ് വരുന്നത്. സോ ഇതുപോലെ വരക്കുക. ദെൻ അതിന്റെ പി ടൈപ്പ് ഡിഫ്യൂഷന്റെ ഷെയ്ഡിങ് എന്താ, ഇൻക്ലൈൻ ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതിന്റെ സ്പേസിങ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ് പി ടൈപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ. സിമിലർലി എൻ ടൈപ്പ് ഡിഫ്യൂഷന് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഹിയർ. 2 മിനിറ്റ്. So you can draw here and the shading. For n-type diffusion, this is also inclined to left but closely spaced ആയിരിക്കണം. Okay, അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, you can shade this. Okay, 2 diffusion layers are there. Now polysilicon. So for that, it is also 2 ലാംഡ, so almost the same dimension. Okay, also നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
we have to draw. Okay, and give appropriate shading. That is, this is inclined to right side. Okay. Okay, so this is the polysilicon layer. Now we have to represent metal layer. ഇവിടെ ഒന്നും മെറ്റൽ 2ന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. മെറ്റൽ 2 നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ്, 2 ലെയർ ഒക്കെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഹിയർ സെയിം മെറ്റൽ ലെയർ യു ക്യാൻ യൂസ്. സോ ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മറ്റേ സെക്കൻഡ് മെറ്റൽ ലെയർ അല്ല കേട്ടോ, വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈ metal layer. Okay, so here all you have to specify the dimension also. That is, this is 3 lambda, this is 2 lambda, diffusion also 2 lambda. Okay, this dimension is 2 lambda. Here also this 2 lambda. Like that you have to specify the dimensions also in this layout diagram. Okay. Then one more thing, we have to see the contact points. Okay, so contact points we are using black color. So here we have a contact point, so you have to show like this. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 lambda by 2 lambda ആയിരിക്കണം our dimension. Okay, so 2 lambda by 2 lambda എന്നുള്ള dimensionsൽ you have to represent that contact points also. Okay, 2 lambda by 2 lambda എന്നുള്ള dimensionൽ ഏകദേശം contact points represent ചെയ്യുക. Okay, here also we require a contact point. Okay, like this you can show the contact points also. So this is the layout diagram corresponding to the inverter circuit. Okay. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ അവിടെ മെറ്റൽ 1ഉം മെറ്റൽ 2ഉം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിന് യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇതിങ്ങനെ ആയിനേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മെറ്റൽ 2 ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഷെയ്ഡിങ്ങിന്. മനസ്സിലായോ? ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇത് ഈ രീതിയിലായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തത് സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇത് മെറ്റൽ 2 ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരേ ലെയറിൽ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു മെറ്റൽ ലെയർ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചാൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് മൊത്തം ഫോം ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് മെറ്റൽ ലെയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫാബ്രിക്കേഷന്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു സെക്കൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വേണ്ട മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രം. അത് ഞാൻ വരക്കുമ്പോൾ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആ ലൈൻസിന്റെ ഷെയ്ഡിങ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ സൈസ് അല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ്, മറ്റേത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷെയ്ഡിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ 2 ഇല്ല. ഓക്കെ, മെറ്റൽ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കി സർക്യൂട്ട്